Good morning, everybody. I welcome you all for the training program on sexual harassment of women at workplace, Prohibition, Prevention and Redressal Act 2013. I request our Director CLRI, our expert member Mrs. Rama Haran, our COA and AO to come and occupy the seats in the dais. Now, I request our administrative officer to introduce the speaker to the audience. Director CLRI, Mrs. Rama Haran, COA, my colleagues, a very good morning and welcome to you all for this training program on sexual harassment of women at workplace, prevention and prohibition and redressal, Act 2013. Today, we have amongst us a very eminent and well-known POSH trainer, Mrs. Rama Haran, who has been in the field of training since 2005. She has been an expert trainer for many corporates, and has imparted training of more than 1 lakh plus training sessions to the corporates and public sector. And she is a postgraduate as well as an MBA in HR, and she is member of many of the ICCs across Chennai, including well-known places like Anna universities and many other public and private institutions. Today, she will be introducing you to the with an overview on the Sexual Harassment Act and the provisions therein, and so that we are generally made aware of the provisions therein. I request our director to say a few words on this occasion. Good morning to all of you. Mrs. Rama Haran, my COA, AO, my colleagues. After 2 days of training for the administrative officers, administration departments last 2 days on various other aspects, we are now getting into an activity of something which bothers every one of us. And we need to have a good understanding of what and how we need to look at all these things. The way I look at it, I might be wrong, but when you go back and look at ourselves, touching our hearts, we find that the majority of the problem has been that we have not matured out of our schooling days. When in a co-education, there was no difference between the boy and the girl. Everybody was together, chit-chatting, complaining. Everything was done together. It was a team spirit which went ahead. And possibly we never matured from that age, 10, 11, 12, 13, even after becoming 40, 45, 50. And that's possibly the beginning of all these things. And so I was just trying to read through some of the articles that had come up on this aspect. And it is quite saddening to find that the annual review
on the state of sexual harassment in India, which came out in 2022, said that 50 to 55% of the respondents of that survey did experience a physical contact or advance which was inappropriate. Now, the question that comes up again is, did the opposite person know that what they are trying to do is not appropriate? If something was done as what we saw in the newspapers or the news channels of what happened in a mall in Bangalore 2 days back, that whether what we are seeing here, this 50 to 55% that we are talking about, actually comprises everything of that kind, or is it a mix of that I didn't know that it is not appropriate? Which means that you have not grown up to the age, you have not understood the nuances of the job on which you are today. Again, moving on further, it says that 50% of this 50 said that most of the conversations were related to activities such as suggestive remarks about clothing, appearance, etc. Now you go back and look at it once again. In the school, the boy talks about appearance, dress, etc. of the girl, and girl talks back, or both happens, because there they don't know it all. They are just, everything is equal there. But as we grow up the age, that this could be wrong. Have we realized it with age? Again, that becomes the question. It's a 10th year of the law being there, and when we still don't know all these things, it's a challenge. That means that the provisions of the law and what is considered as inappropriate has not penetrated. Forget about not penetrated into your contractual manpower or your general public. That it has not penetrated even in our educated systems. Forget about educated systems. We are talking about research system like CLRI. That is not so healthy. So I consider that a seminar or a awareness program such as this, I don't think it should be done just once. Maybe it has to be done multiple times, maybe in small groups, big groups, whatever, but it needs to be done. Now, moving into the aspect of S&T, it's very, very challenging, essentially because way back in 2005 or something, the National Academy of Science in USA listed that there were 6 aspects that was to be looked at from research integrity point of view. And that was objectivity, honesty, openness, accountability, fairness, and stewardship. Objectivity, honesty, openness, accountability, fairness, and stewardship. And we all know that any big research, forget about that one paper that you put as a solo researcher, that doesn't make any sense in an environment like CSIR. I am talking about teamwork research, where everybody in the channel, whether it be the researcher or the student or the purchase systems or the finance systems, everybody in the channel which made up that team, if these 6 elements were not there, that research has no value at all. So this is something which we again will have to be looking at. And once again, there were several articles that has been published in big journals like Nature and so on and so forth. And one of them says that the National Library of Medicine actually talks about an assistant professor stating, I happen to be in a department that is well above the national average of women faculty in a predominantly male field of research. Because of that, we have a really strong network of women who, we go out to coffee once a month just to talk about being female faculty from the full professor level
all the way down to the first year assistant professor or instructors. Because of that, it's easier to face some of these issues when you kind of have a team behind you. I know I am lucky in having that kind of a network here. Most women faculty don't. It essentially talks about the need that there has to be a network of faculty to discuss and ensure that we are able to get rid of any such act which is considered inappropriate. Therefore, I would urge all my colleagues that let us build a proper network so that we don't keep it to ourselves and one day blow it out or just quit the system. Rather, help each other and work together so that we come out of such issues. Friends, the productivity of science is growing down. The ROIs are becoming in terms of decimal numbers. And we all know that it is the team that works. And in a team, you cannot have all men, all women. And a team will have everybody there, starting from the student to every one of them. And what would be most important for us here in CSIR-CLRI is that the men should have the confidence in the women. They should instill confidence in the women, and women in turn should have that friendliness and the confidence in men. I suppose the tea hours of 11 a.m. or 3 p.m. of the going together as a lab, full lab, that is drastically reduced in CLRI. There were times when the entire lab, starting from the student to the HOD, will walk down ceremoniously at 10:45, 10:55 and go to the canteen, sit together, talk together, come back together. Many cases, there have been splits. It is possibly that the professional splits is increasing. We are possibly finding it very difficult to find research topics that will not infringe into others. But my only wish is that the professional problems associated with research infringement does not go into personal levels and we remain good friends rather than good male friends and female friends. I hope awareness programs such as this does not create in the fear factor, but rather promotes the friendliness factor amongst all of us. Let us enjoy being good friends, good researchers, and above all, people who would contribute to the society. Thank you very much. May now request Mrs. Rama Haran to start the lecture. Madam, it is our request that most of the audience is mix of both permanent employees and temporary employees. Some of them could not understand the language in English. So for their benefit, I kindly request you on their behalf to make it bilingual. Huh? Thank you, ma'am. So good morning, everyone. Good morning. Good morning. நல்ல ஹெல்த்தியா சொல்லலாமே. பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டீங்களா? பொங்கல் சாப்பிட்டாப்புல இருக்கே. பொங்கல் சாப்பிட்டா தான் யூஸ்வலா செடேட்டிவா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்கல்ல. கொஞ்சம் அப்படியே மந்தமா இருக்கும்வாங்க. அந்த மாதிரி இருக்கே. குட் மார்னிங்ல ஒரு எனர்ஜியே காணுமே. குட் மார்னிங் ஒரு எனர்ஜெட்டிக்கா சொல்லக்கூடாதா? தேங்க்யூ ஸோ மச். அட்லீஸ்ட் அப்போ விட இப்போ கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கு. I will also give that. Okay, yeah. Okay, now am I audible? So, now
Yeah, that is what I was You telling. last. Yes. Okay. POSH செஷன், ஒர்க் ஷாப், அவேர்னஸ், ஃப்ரெண்ட்லினஸ் எல்லாமே சொன்னார் டிரெக்டர் சார். பட் பாஷ்னா என்னன்னு எவ்வளோ பேருக்கு தெரியும்? மேம் நீங்கள்லாம் எக்ஸம்ஷன் மேம், நீங்கள்லாம் கையை தூக்கக்கூடாது. ஓகே ஓகே, அதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டினர் ஒன்று வச்சுருக்கேன். ஓகே, அந்த கொஸ்டினரை வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? உங்களுக்கு எவ்வளோ தெரியுங்கிறத எனக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்கும் அதன் மூலமாக நம்ம 2 பேரும் டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு அந்த கொஸ்டினர் ஹெல்ப் பண்ணும். அந்த கொஸ்டினர் டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? பண்ணி தான் ஆகணும். வி ஹவ் டு ரைட். நான் எல்லா கொஸ்டினுக்கும் டிரான்ஸ்லேஷன் வேணும்னாலும் நான் சொல்கிறேன் தமிழில். ஐ ப்ரிப்பேர்ட் இட் இங்கிலீஷ். அதை வந்து தமிழில் எக்ஸாக்டாக நான் சொல்கிறேன். ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு இல்லை எக்ஸாம்லாம் டெஸ்ட்லாம் எழுதி. அதுதான் இப்போ அதை ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம். MCQல தான் இருக்குது, மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டினில் தான் இருக்குது. 4 சாய்ஸ் இல்லைன்னா 5 சாய்ஸ் கொடுத்துருக்கேன். எது சூட்டபிள்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த சாய்ஸை டிக் பண்ணலாம். ஆனால் இதில் என்ன ஒரே ஒரு சேலஞ்சுன்னா, நம்ம எக்ஸாம் மாதிரி இப்போ எழுத முடியாது. நம்ம டெஸ்ட் எல்லாம் எழுதியிருப்போம்ல ஸ்கூலில் காலேஜஸில், அது ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு இல்லையா? அதனால திரும்ப ரிவைஸ் பண்ண போகிறோம் அதை. அந்த சாய்ஸ் உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ அதை மட்டும்தான் டிக் பண்ணணும். இது கரெக்டாப்பா, இஸ் இஸ் ரைட் அப்படின்னு பக்கத்தில் கேட்டு எழுதக்கூடாது. அது ரெஸ்ட்ரிக்டட். ஓகே, உங்கள் நேம் எல்லாமே அதில் இருக்குது. உங்கள் நேம், டிபார்ட்மெண்ட், ஐடி இருந்தால் ஐடி. ரைட் ஆன்சர்ஸ், ராங் ஆன்சர்ஸ்க்கு மார்க்ஸ் கிடையாது. கொஸ்டினர் தான் கொடுத்துருக்கோம் எங்களுக்கு தெரியறதுக்காக, நம்ம 2 பேரும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்காக தான். ஸோ அதில் வந்து நத்திங் ராங் இன் ஆன்சரிங் ஈவன் த ராங் ஆன்சர்ஸ். எனக்கு தெரியாதுன்னா யூ கேன் வெரி கிளியர்லி சே தெரியாது. ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ தெரியும் தெரியாதுன்னு நீங்களே அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கும், அதுக்கப்புறம் இந்த செஷனை அட்டென்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். அதுக்காக தான் அந்த கொஸ்டினர் கொடுத்துருக்கேன். என்ன சார்? ஆமாம், ஐ வில் டூ சார். ஓகே, ஓகே, தென் ஃபைன். யூ ஆர் மேக்கிங் மை ஜாப் ஈஸி. முதல் கேள்வி எல்லாருக்கும் வந்துச்சா? கையில கொடுத்துட்டே இருக்காங்க. எல்லாரும் வாங்கிட்டீங்களா? பேனா இல்லாட்டினாலும் பரவாயில்ல, பக்கத்துல பேனா வாங்கி டிக் பண்ணிக்கோங்க. இது மட்டும் கடன் வாங்கிக்கலாம். ஆன்சர்ஸை மட்டும் பாரோ பண்ணக்கூடாது. எல்லாருக்கும் வந்துட்டா? இது நம்ம ப்ரீ சர்வே கொஸ்டினர்னு சொல்லுவோம். ஒரு செஷன் அட்டன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு எவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கு, அட்டன் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு எவ்வளோ தெரிஞ்சிருக்கு, அந்த டிஃப்ரென்ஸ் கேப் இன் லேர்னிங்னு சொல்லுவோம். அந்த டிஃப்ரென்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணக்கூடிய ஒரு கொஸ்டினர் இது. ஆரம்பிக்கலாமா? கொஸ்டின் நம்பர் 1. முதல்ல மேல பேர் நேம் இருக்கு பாருங்க. இங்கிலீஷ் தெரியாதவங்களுக்காக உள்ள இது அவங்க கவனிங்க. இங்கிலீஷ்ல யாரு கஷ்டமா இருக்கோ அவங்க கவனிங்க. மேல நேம் NAME எழுதி பாருங்க. முதல்ல லைன்ல 4வது லைனு மேலேருந்து பாத்தீங்கன்னா பிரிண்ட் ஆயிருக்கல 4வது லைன்ல பேர், அது அந்த இடத்துல உங்க பேரை எழுதணும். பேரை எழுதிட்டு அதுக்கு நேரா இன்னொன்று இருக்கு பாருங்க, ஜெண்டர் ஜீன் இருக்கு பாருங்க, அதுக்கு நேரா உங்க பாலினத்தை எழுதணும். நீங்க ஆனா பெண்ணா, because why we are asking is third gender is also included. ஆனா பெண்ணா உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியும்? மேல பேரு, அதுக்கு நேரா அந்தாண்ட ஆப்போசிட்ல உள்ளது ஆனா பெண்ணா, அதுக்கு அடுத்து கீழே உள்ளது வந்து நீங்க வந்து நகரத்துல இருந்து வரீங்களா இல்ல வெளியில இருந்து வரீங்களா, அப்புறம் தேதி. இந்த 4த்தையும் எழுதிட்டீங்களா? முக்கியமா பேரு, உங்க பாலினம், நீங்க எந்த மெட்ரோல இருந்து வரீங்களா இல்ல சிட்டில இருந்து வரீங்களா, டேட்டு, தேதி. எல்லாம் ரெடியா? கை தூக்குங்க. ரெடியா? ரெடியா? சரி, ஓகே. முதல் கேள்வி, இது வந்து உங்க வயசு எந்த இதுல வருதுன்னு நீங்க போடணும். இப்ப 25 வயசுனா 20 to 30க்குள்ள போடணும். 45 வயசுனா 40 to 50க்குள்ள போடணும். 50 வயசுக்கு மேல 60 வயசுக்குள்ள 50 60 டிக் பண்ணணும். புரியுதா? சோ நீங்க எந்த வயதோட வரம்புக்குள்ள வரீங்க, எந்த, அதாவது இப்ப எனக்கு வயசு 50ன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நான் 50க்கு மேல 60க்குள்ள இதுல டிக் பண்ணணும். புரியுதுங்களா? என் வயசு 42னா 40 to 50க்குள்ள நான் டிக் பண்ணணும். சரியா? போலாமா அடுத்த கேள்விக்கு?
இப்போ வந்து இந்த ரெண்டாவது கேள்வி ரொம்ப ஈஸி. நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் எத்தனை நம்ம நிறுவனத்துல எவ்வளவு பேர் வேலை பார்க்கறாங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. எல்லாருக்குமே தெரியும் 100+. ஸோ 4 ஆன்சர் இல்ல, எல்லாருக்கும் தெரியும் அது 100+ன்றது. ஈவினிங் இது லீக்ட் ஆன்சர், ஃப்ரீ. ஓகே, மூணாவது கேள்வி. நான் இந்த நிறுவனத்துல எத்தனை வருஷமா வேலை பார்த்திருக்கேன்? நான் இந்த நிறுவனத்துல என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எவ்வளவு வருஷம், எத்தனை வருஷமாக்கு மேல நான் வேலை பார்த்துட்டு இருக்கேன்? 5 வருஷத்துக்கு கம்மினா முதல் இது, 10 வருஷத்துக்கு மேலனா ரெண்டாவது இது. அதாவது இந்த சூழ்நிலையில நான் எத்தனை வருஷமா இருக்கேன்? நிறுவனத்துல வேலை பார்க்கறது ஒரு சூழ்நிலை தானே நமக்கு. அந்த சூழ்நிலையில நான் எத்தனை வருஷமா இருக்கேன்? 5 வருஷமா இருக்கேனா, இல்ல 10 வருஷத்துக்கு மேல இருக்கேனா, அந்த மாதிரி. நாலாவது கேள்வி, இந்த நிறுவனத்துல நான் எத்தனை வருஷமா வேலை பார்க்கறேன்? அது ரெண்டு ஒரே மாதிரி இருக்கு மேடம். இல்ல சார். ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து மொத்தமா நான் எத்தனை வருஷம் வேலை பார்த்திருக்கேன், இந்த நிறுவனத்துல இப்ப நான் எவ்வளவு வேலை பார்க்கறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு 4 இடத்துல வேலை பார்த்திருக்கலாம். ஆனா CLRL நான் 5 வருஷம் தான் வேலை பார்த்திருப்பேன். இப்ப முதல் கேள்விக்கு நான் என்ன சொல்லணும்னா, நான் வந்து இப்ப IIT ல ஒரு 5 வருஷம் வேலை பார்த்து, அண்ணா யூனிவர்சிட்டில ஒரு 5 வருஷம் வேலை பார்த்து, இதுவரைக்கும் எத்தனை வருஷமா வேலை நான் வேலை பார்க்கறேன் பார்க்கறேன். ஓவரால்? இந்த வேலையை நான் எத்தனை பார்க்கறேன், இங்க எத்தனை வருஷமா வேலை பார்க்கறேன். அடுத்த கேள்வி வந்து இங்க எத்தனை வருஷமா வேலை பார்க்கறேன். நாலாவது क्वेश्चन CLRI ல எவ்வளவு வருஷமா வேலை பார்க்கறோம்? இல்ல மேடம், அது அஞ்சாவது क्वेश्चन. நாலாவது क्वेश्चन வந்து மொத்தமா நான் எவ்வளவு வொர்க் இந்த ஆல் பொசிஷன்ஸ். அஞ்சாவது क्वेश्चन வந்து ஏதாவது இது மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ல இதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கீங்களா? எதுவா வேணா இருக்கலாம். என்ன ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் வேணா இருக்கலாம். உங்களுக்கா ஏதாவது பயிற்சி உங்களுக்கு ஏதாவது கொடுத்திருக்காங்களா? ஒரு பயிற்சி ப்ரோக்ராம்ல இதுக்கு முன்னாடி நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா இந்த மாதிரி? whether you have participated in any training program, ஏதாவது ஒரு பயிற்சி முகாம் நீங்க வந்து போயிருக்கீங்களா? இதுக்கு மாதிரி இல்ல, என்ன பயிற்சி முகாம்னாலும் சரி. ஆறாவது கேள்வி, அப்படின்னா என்ன மாதிரி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம், என்ன மாதிரி பயிற்சி முகாம்? முதல்ல வந்து கம்ப்யூட்டர் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம், ரெண்டாவது வந்து தொழில் கல்வி, மூணாவது வந்து இந்த மாதிரி செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் ஆக்ட், பிரிவென்ஷன் ஆஃப் செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட் கிரைம்ஸ், இந்த மாதிரி பணி சார்ந்த இடத்துல ஏற்படக்கூடிய பாலியல் குற்றங்களுக்கான தடுப்பதற்கான பயிற்சியில நீங்க இது பண்ணிருக்கீங்களா, பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிருக்கீங்களா? ஏழாவது கேள்வி, முக்கியமான கேள்வி, நீங்க பணி செய்யற இடத்துல பாதுகாப்பா உணர்றீங்களா? அதுல 3 சாய்ஸ் இருக்கு. முதல்ல வந்து நான் முழுமையும் பாதுகாப்பாக உணர்கிறேன். முதல்ல என்ன, நான் பணி செய்யற இடத்துல நான் முழுமையா பாதுகாப்பா இருக்கிறேன்னு மாதிரி ஃபீல் பண்றேன். ரெண்டாவது வந்து இல்ல, ஓரளவுக்கு தான் நான் பாதுகாப்பா ஃபீல் பண்றேன். மூணாவது எனக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத மாதிரி நான் ஃபீல் பண்றேன். ஆனா இது என்னன்னா ஹானஸ்டா சொல்லணும். நம்ம நீங்க கொடுக்குற விடை வந்து அவங்க வந்து அசஸ் பண்றதுனால ஹானஸ்ட் ஒப்பீனியன், நம்ம நேர்மையான ஒரு இதை உண்மையை சொல்லணும் நம்ம கரெக்டா இதுல. ஸோ உங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருக்குன்னா பாதுகாப்பா இருக்குன்னு சொல்லுங்க. நீங்க பாதுகாப்பா இல்லைன்னு உங்களுக்கு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா பாதுகாப்பா இல்லைன்னு எழுதலாம். முடிஞ்சா 8வது கேள்விக்கு போலாமா? யாருமே கை தூக்க மாட்டீங்களே? யாராவது ஒருத்தன் கை தூக்கினா கூட சொல்லுங்க. 8th question. ஓகே, ரைட். இப்போ நம்ம நிறுவனத்தோட பணி நேரம் வந்து 9:30லேருந்து 5:30. இப்போ கான்ட்ராக்ட் எம்ப்ளாய்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 8லேருந்து 4:30. சில பேர் வந்து அதையும் தாண்டி வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். 5:30 மணிக்கு மேலேயும் வேலை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். சம்டைம்ஸ் கூட்டுறவங்க காலைல சீக்கிரம் வர மாதிரி இருக்கும், இல்லை லேட்டாக போகிற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி நீங்க வந்து அந்த டயத்தை தாண்டி ஒர்க் பண்ணும்போது நீங்க பாதுகாப்பா உணர்றீங்களா? ஆம், இல்லை. முதல்ல வந்து ஆம், ரெண்டாவது வந்து இல்லை. வேலை பார்க்குறோம், 4:30 மணிக்கு மேலே வேலை பார்க்குறோம், 6 மணி வரையும் வேலை பார்க்குறோம். அந்த மாதிரி 4:30லேருந்து அந்த 6க்குள்ள பாதுகாப்பாக இருக்கீங்களா? ஏன்னா அப்போ வந்து நிறைய பேர் போயிடுவாங்க இல்லையா? இப்போ நீங்கள் பகலில் வேலை பார்க்கும்போது 10-20 பேர் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. சாயந்தரம் 4:30 மணிக்கு மேலே நிறைய பேர் போயிடுவாங்க, 5:30 மணிக்கு மேலே. அதுக்கு மேலே வேலை பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் உங்கள் சூப்பர்வைசரோ இல்லை யாருமே இருக்க மாட்டீங்க, நீங்கள் மட்டும் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பீங்க. அப்போ இருக்கும்போது நீங்கள் உங்களுக்கு பாதுகாப்பாக உணர்றீங்களா? ரைட் மேடம்? எஸ் சார். 9வது கேள்வி, நீங்க வந்து இந்த நிறுவனத்துக்கு வரும்போது உங்களோட சொந்த வண்டியில வரீங்களா இல்ல நிறுவனத்தோட வண்டியில வரீங்களா? மேடம், இங்க அந்த கான்செப்ட் கிடையாது, because we don't have organizational transport, so this question will not be applicable. No sir, even when they are given opportunity, you gave me the opportunity to travel. Oh, okay, like the office vehicle. Yes, pick up and drop even during the working hours or the extended hours. Okay. It is included. Okay, so yeah, office vehicle கொடுத்து வரது நம்ம ஜெனரலா. Okay, right. Yeah, I understand. ஸோ 9 வந்து சொந்த வண்டியில் வந்தீங்கன்னா சொந்த வண்டியில் எழுதுங்க, ஆஃபீஸ் வண்டியில் வந்தீங்கன்னா ஆஃபீஸ் வண்டியில் டெய்லி வரீங்க. பட் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் அக்கேஷன் மேடம், இட்ஸ் நாட் ரெகுலர். மேபி ஒன் ஆஃப் அக்கேஷன் டியூரிங் டூர் ஆர்
welcome. Yeah, even that is included, sir. Okay. That is why. 10 10வது கேள்வி, இந்த சட்டத்தை பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? இந்த போட்டுருக்காங்க இல்லையா இந்த சட்டம், பெண்கள் பாலியல் தொல்லை பாதுகாப்பு சட்டம், அதை பத்தி நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? POSH ஆம், is இல்லை. Prevention of Sexual Harassment at Workplace for Women Act 2013. 2013ல வந்த சட்டம் இது. தமிழ்ல எக்ஸாக்டா சொல்லணும்னா பணியிடத்தில் பாலியல் தொல்லை. இத பத்தி கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? 11 நம்ம பணி செய்யற இடத்துல இந்த சட்டத்துக்கும் பணி செய்யற பெண்களுக்கான தொடர்பு பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா? இதுக்கான சம்பந்தம் பத்தி உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆம், இல்ல கேட்டிருக்கேன் எங்கேயோ, இல்ல தெரியாது. 3 இது கொடுத்துருக்காங்க. முதல்ல வந்து ஆம், ரெண்டாவது வந்து கேட்டிருக்கேன், ஆனா எனக்கு எங்கேயோ கேட்டிருக்கேன், கேட்ட மாதிரி இருக்கு. மூணாவது வந்து இல்லை. இல்லையா? சில பேர் கேட்டிருப்பாங்க, எங்கேயோ கேட்டிருக்கேன் சார், இல்லை இது நல்லா தெரியும் சார், இல்லை எனக்கு சுத்தமா இது மாதிரி கேள்விப்படுறதே இல்லை, இப்பதான் கேள்விப்படுறேன். அப்படி இருக்கவங்களாம் நோ. ஏன்னா இப்பதான் நீங்க கேள்விப்படுறீங்க. சில பேர் இப்பதான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இதை பார்த்தோன்னு. அவங்களாம் நோன்னு எழுதுங்க. இதுல இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டவங்க, எங்கேயோ கேள்விப்பட்டிருக்காங்க, நல்லா தெரிஞ்சவங்க எனக்கு நல்லா தெரியும் அப்படின்னு எழுதுங்க. 12 நீங்க இப்ப இது வந்து இது மோஸ்ட்லி ரெகுலர் எம்ப்ளாயிஸ்க்கு. ஏன்னா நீங்க பணிக்கு வரும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு you are being given an induction training. Before we come into the organization, you will be trained for induction. Yeah. That is the initial training, orientation training. Whether you happen to be oriented in this particular act, POSH act training உங்களுக்கு கொடுத்தாங்களா? Whether you have been subject, yes, read as a subject in the training program, POSH act. Induction trainingல உங்களுக்கு POSH policy இங்க இருக்கு. We for follow. example, all scientists are subject to induction program when they join by CSIR. At that time, whether this act is there in the Okay, no, that is for the new joinees. You can say no. After 2013. Even after 2013, who will joined? Who joined? If really, you're all seniors, ma'am. No, even at that time, Vishaka guidelines were there. Some training, generally, they used to give the disciplinary actions were there. Yeah, Vishaka under the name of Vishaka guidelines, and the disciplinary action was there. It used to be a part of conduct rules training, not a separate training. It used to be a part of conduct rules training. If they had explained about conduct rules, that means they have explained about sexual harassment act. Yes. Next question. இந்த மாதிரி ஒர்க் ஷாப், இந்த மாதிரி ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம், இந்த மாதிரி இதுல வந்து நீங்க எவ்வளோ அதிகமாக பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்க? வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையா, இல்லை எப்போவாதா, இல்லை இது வரையும் பண்ணதே இல்லையா? முதல்ல இது வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவையாவது நான் வந்து ஒரு பயிற்சி முகாமை வந்து நான் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன். ரெண்டாவது வந்து எப்பயாவது ஒரு தடவை நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்றேன். மூணாவது வந்து நாட் அட் ஆல், நான் பார்ட்டிசிபேட் பண்றதே இல்லை. இங்க வந்து என்னன்னா ஒரு இன்டர்னல் கமிட்டின்னு இருக்கு. இதுக்கு ஒரு கமிட்டி வச்சிருக்காங்க இந்த சம்பந்தமான பாலியல் தொல்லை சம்பந்தமான புகார்களை விசாரிக்க. அதுல எத்தனை நபர்கள் மெம்பரா இருக்காங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? அல்ல நம்பர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிருக்கு. உங்களுக்கு எந்த நம்பர் தெரியுமோ அதை எழுதலாம். 2, 5, 3, 4 ஒரு 4 பேர் இருக்கலாம் சார் நினைக்கிறேன். இல்ல எனக்கு தெரியும் பக்காவா 5 பேர் இருக்காங்க. இல்ல 2 பேர் தான் இருக்காங்க. 2 பேர் தான் நான் பாத்துர்க்கேன். உங்களுக்கு எவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னு தெரியுமோ உங்களோட பெர்செப்ஷன்ல, அதாவது உங்களோட பார்வையில என்ன தெரியுது? இங்க 2 பேர் தான் இருக்கிற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன். என்ன 2 பேருக்கு மேல என்ன இருக்க போறாங்க? இல்ல யாருமே இருக்காங்களா என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியல. இந்த மாதிரி ஒரு கமிட்டி இங்க இருக்கான்னு கூட தெரியல. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ, வாட் யூ நோ? எனக்கு இந்த கமிட்டியை பத்தி தெரியவே தெரியாதுன்னா நீங்க ஒரு ஆன்சர் புதுசா எழுதலாம். I do not know about the எனக்கு தெரியாதுன்னு எழுதலாம். தெரியாது அப்படி தமிழ்ல எழுதலாம், கன்னடத்துல கூட எழுதலாம், தெலுங்குல கூட எழுதலாம். தெரியாது தெரியல எதுன்னு எழுதலாம், நீங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அடுத்த கொஸ்டின் வந்து, இந்த மாதிரி கமிட்டி முன்னாடி நீங்க ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கீங்களா? இது ஸ்பெசிபிக்கலி லேடிஸ்க்கு. நீங்க வந்து ஐசிசில கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கீங்களா? எஸ் ஆர் நோ? பாலியல் தொல்லை சம்பந்தமான புகாரை நீங்க இந்த கமிட்டிக்கு கொடுத்துருக்கீங்களா? ஆம், இல்லை. அடுத்த கேள்வி வந்து, உங்க நிறுவனத்தோட நோட்டீஸ் போர்டு நம்ம வச்சிருப்போம்ல, ஒரு நோட்டீஸ் போர்டு வச்சிருப்பாங்க அங்க. அந்த நோட்டீஸ் போர்டுல இந்த சட்டம் சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு நீங்க பாத்திருக்கீங்களா? இந்த போஸ்ட் சட்டம் சம்பந்தமான விழிப்புணர்வை நீங்க உங்க நோட்டீஸ் போர்டுல தகவல் பலகையில பாத்திருக்கீங்களா? ஒரு போஸ்டரோ, பேப்பரோ, சர்க்குலரோ சம்பந்தமா ஏதோ ஒண்ணு அது ரிலேட்டடா பாத்திருக்கீங்களா? அது சம்பந்தமா ஏதோ ஒண்ணு பார்த்த மாதிரி ஞாபகம் இருக்கு எனக்கு. அது மாதிரி ஏதாவது பாத்திருக்கீங்களா? அடுத்த கேள்வி, உங்கள் நிறுவனத்துல, உங்க மொத்த நிறுவனத்துல உங்க கூட ஒர்க் பண்ணக்கூடிய சக ஊழியர்கள் உங்களை தகுந்த மரியாதையோட நடத்துறாங்களா?
ஆம், இல்லை, இல்ல கொஞ்சம் மரியாதையா நடத்துவாங்க. எப்பயாவது வேணும்னா மட்டும் மரியாதை நடத்துவாங்க, வேண்டாதப்ப கண்டுக்க மாட்டாங்க, கிள்ளுகிற மாதிரி தூக்கி போட்டுருவாங்க. சொல்லுவாங்களா, இப்ப ஒரு காரியம் ஆகும்னா மரியாதையா வருவாங்க, ஒரு காரியம் ஆக வேண்டிய இல்லைன்னா சாதாரணமா பேசுவாங்க. முதல் நாள் வரைக்கும் சாதாரணமா பேர் சொல்லி கொடுப்பாங்க, அடுத்த நாள் ஹெச்ஓடி ஆனோட சார் மேடம்னுவாங்க. அது மாதிரி இல்லாம எப்பவும் ஒரே மாதிரி இருக்காங்களா அவங்கள்ட்ட? அடுத்த நாள் நீங்க ரிட்டையர் ஆயிட்டீங்கன்னா பேர் சொல்லி கூடுவாங்க, கண்டுக்க கூட மாட்டாங்க, தலை திருப்பிட்டு போவாங்க. இதெல்லாம் யதார்த்தமா நம்ம பாக்குறது, வாழ்க்கையின் யதார்த்தம். அததான் கேள்வியா கேட்டிருக்காங்க மேடம். அடுத்த கேள்வி, உங்களுக்கு பிடிக்காத பிஹேவியரை உங்க சக ஊழியர்கள்ட்ட இருந்து நீங்க வந்து பாத்திருக்கீங்களா? உங்களிடத்துல, அதாவது உங்களிடத்துல உங்க சக ஊழியர் உங்களுக்கு பிடிக்காத மாதிரி நடந்திருக்காங்களா? பிடிக்காததுன்னா எதெல்லாம் அப்படின்றது வந்து டிஃபைன் லா பண்ணிருக்கு. அது நீங்க இதுக்கு அப்புறமா தான் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஆனா எனக்கு அது வந்து சரியா வரல மேம். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன ஒருத்தர் திட்டுறாரு, அது எனக்கு பிடிக்காம இருக்கலாம். இல்ல என்ன சரியா ஒருத்தர் இது கண்டுக்க மாட்டாரு, இல்ல எனக்கு நான் கேட்டதை கொடுக்க மாட்டாரு. நமக்கு பிடிக்காதது நிறைய இருக்கலாம், நிறைய இருக்கும். நமக்கு பிடிச்சதை விட பிடிக்காததான் நிறைய இருக்கும். நமக்கு மனசுக்கு எது சந்தோஷத்தை தரலையோ அது எல்லாமே நமக்கு பிடிக்காது. கரெக்ட். இது வந்து மனித உளவியல் சொல்லுது. அதாவது நமக்கு எதெல்லாம் பிடிக்கலையோ, எதெல்லாம் மகிழ்ச்சியை தரலையோ, அது எதுவுமே நமக்கு பிடிக்காத ஒன்று. எனக்கு எது மகிழ்ச்சியை தருதோ அது எனக்கு பிடித்தது. மிகவும் பிடித்தது எனக்கு எது பாதுகாப்பா தருதோ அது ரொம்ப பிடித்தது. மகிழ்ச்சியும் தரணும், அதே சமயம் நான் பாதுகாப்பாகவும் உணரணும். குறிப்பா அந்த 2 சென்ஸ்லயும் நீங்க வந்து எழுதலாம். அடுத்த கேள்வி, உங்க நீங்க பணி செய்யற இடத்துல உங்களை யாராவது வந்து அப்படியே என்ன சொல்றது, புல்லிங்னா சீண்டல்கள், சீண்டல் அது வாய் வார்த்தையா இருக்கலாம். சும்மா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உட்காரு அப்படின்னு சொல்றது, உட்காரு, இது ஒரு புள்ளி. ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்றேன். இல்ல எப்ப பார்த்தாலும் ஓட்டிக்கிட்டே இருக்கிறது, நீ நல்லா இல்ல, நீ பண்றது சரியில்லை, நீ சரியா வரமாட்ற, நீ உனக்கு பிடிக்கல, எனக்கு நீ இதை பண்ணியே ஆகணும், இது பிடிச்சாலும் எனக்கு பண்ணியே கொடுக்கணும், எனக்கு ஏதோ ஒரு சீண்டல். புல்லிங் தான், எல்லாமே புல்லிங் தான். அது அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்றாங்க அதை பொறுத்து இருக்கு. அதான் அந்த ஆக்டோட இது. அது ஸ்டாக்கிங். அது ஸ்டாக்கிங் பா. புல்லிங்ங்றது வேற. ஸ்டாக்கிங் இஸ் டிஃபரண்ட். ஆன்லைன் புல்லிங் கேள்விப்பட்டலையா? மோஸ்ட் காமன் இஸ் ஆன்லைன் புல்லிங். When two people doesn't see each other and there is a medium in between, online bullying is a very famous இது. ஆன்லைன் புல்லிங் இருக்குல்ல, trolling is different from bullying. Trolling has sarcasm, but bullying has a physical, psychological effect. இப்ப மேல உள்ள கேள்விக்கு ஆம் என்றால், கீழே 20வது கேள்விக்கு வந்து எத்தனை தடவை வந்து இந்த மாதிரி இன்சிடென்ட் உங்களுக்கு நடந்திருக்கு? ஒரு தடவை நடந்திருக்கா, ஒரு தடவைக்கு மேல நடந்திருக்கா, இல்ல எல்லா டைம் கூட விட்னஸ்ட்னு கேட்டிருக்கேன். ஒண்ணு அவங்களுக்கு நடந்திருக்கலாம், இல்லனா அந்த மாதிரி விட்னஸ்ட்னு கேட்டிருக்கேன். நீங்க பார்த்தோ இல்ல உங்களுக்கு எத்தனை தடவை நடந்திருக்கு? ஒரு தடவை நடந்திருக்கா, மோர் தென் ஒன்ஸா, இல்ல சில நேரங்கள்ல, இல்ல நீங்க இன்னொருத்தருக்கு நடக்கிறத பாத்திருக்கீங்களா? ஆமா, விட்னஸ்ட். 21வது கேள்வி, இதெல்லாம் இத பார்த்துட்டு இதனால அனுபவப்பட்டோ இல்ல பார்த்துட்டோ அதனால நீங்க மற்றவங்களுக்கு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா, இல்ல அவங்கள கம்ப்ளைண்ட் பண்ண சொல்லிருக்கீங்களா? உங்களுக்கு நடந்தா நீங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்கீங்களா, இல்ல மற்றவங்க நடந்தா அதை பார்த்த உடனே நீங்க வந்து அவங்கள கம்ப்ளைண்ட் பண்ண சொல்லிருக்கீங்களா? யாராவது வந்து ஷேர் பண்ணாங்கன்னா எனக்கு இப்படி நடந்துச்சு அப்படின்னு எப்பயாவது உங்ககிட்ட பிரைவேட்டா வந்து சொல்றாங்கன்னா நீங்க அவங்களை என்கரேஜ் பண்ணிருக்கீங்களா, இல்ல நீ இது கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி? அதுதான் அந்த கொஸ்டின். 22 சார். 23, நீங்க உங்களோட எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஸ்டேட்டஸ் அப்படின்னா நீங்க இருக்கிற தொழில் நிலையினால உங்களை யாராவது வந்து மிரட்டிருக்காங்களா? முன்னுரிமை கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்களா? ஆமா. ஓகே, நீ எனக்கு இந்த ஹெல்ப் பண்ண அப்படின்னாக்கா ஐ வில் கிவ் யூ த ப்ரிஃபரன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம்ல. நான் வந்து நீ எனக்கு இந்த ஆன்சர் சொன்னாக்கா நான் வந்து இதை உனக்கு டெஃபினட்டா நான் சைன் பண்ணி கொடுக்குறேன். அந்த மாதிரி ப்ரிஃபரன்ஷியல் ட்ரீட்மெண்ட்னு சொல்லுவோம். முன்னுரிமை, உனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து உனக்காக நான் இந்த கையெழுத்து போட்டு தரேன், நீ எனக்கு இந்த ஆன்சர் சொன்னேன்னா, இல்லைன்னா நீ இந்த ஹெல்ப் பண்ணேன்னா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்களா? 24, நீங்க உங்களோட வேலை அனுபவத்துல வந்து உங்களுக்கு யாராவது வந்து இமெயில், வீடியோஸ், மெசேஜஸ், அந்த மாதிரி மெசேஜ்ல ஏதாவது ஃபார்வர்ட் பண்ணிருக்காங்களா? See, WhatsApp is very common. எல்லாருக்கும் எல்லாம் வருது. பிடிக்காத மெசேஜ் ஸ்பெசிஃபிக்கா ஏதாவது வந்திருக்கா? வீடியோவோ இமெயிலோ ஏதாவது வந்திருக்கா? ஒரு வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜோ, இதெல்லாம் என்னன்றதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம்.
ஏன் இவ்வளோ டீப்பாக கேட்குறாங்க கொஸ்டின்ங்கிறது உங்களுக்கு மைண்டில் இருக்கலாம். உங்க நிறுவனத்துல இந்த இடத்துல உங்களை யாரும் தொல்லை கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படின்ற இடம் ஏதாவது பார்த்திருக்கீங்களா? எழுதி வச்சிருக்கோம். இந்த இடத்துல உங்களுக்கு யாரும் தொல்லை கொடுக்க மாட்டார்கள் அப்படின்னு சொல்லி எழுதி வச்சிருக்கிறத பார்த்திருக்கீங்களா? சில இதில் நீங்கள் போனீங்கன்னா பப்ளிக் பிளேஸில் கூட பார்க்கலாம். புகை தடை செய்யப்பட்ட இடம், நோ ஸ்மோக்கிங் ஏரியா, அந்த மாதிரி ஹராஸ்மெண்ட் ஃப்ரீ ஜோன் அப்படின்னு பிளக்கார்ட்ஸ், ஹோல்டிங்ஸ், ஏதாவது ஸ்டாண்டீஸ், இந்த இடத்துல 0 டாலரன்ஸ், 0 ஹராஸ்மெண்ட், இங்கே அதெல்லாம் வந்து தடை செய்யப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா? பாலியல் சம்பந்தப்பட்ட புகாரை வந்து நீங்க சிஓஐட்ட கொடுப்பீங்களா இல்ல ஐசிசி மெம்பர்ட்ட கொடுப்பீங்களா, கமிட்டி மெம்பர்ட்ட கொடுப்பீங்களா? யார்கிட்ட கொடுக்கணும்? என்கிட்ட கொடுக்கணுமா இல்ல ஐசிசி மெம்பர்ட்ட கொடுக்கணுமா? இப்போ மேடம் வந்து பூர்ணா சாய் தான் ஐசிசி சேர்பர்சன், அவங்கள்ட்ட கொடுப்பீங்களா இல்ல என்கிட்ட கொடுப்பீங்களா? ஹெச்ஆர் நான். உங்களுக்கு என்ன ஆன்சர் தெரியுதோ எழுதலாம். உங்களுக்கு ஏற்பட்ட பாலியல் தொல்லை சம்பந்தமான புகார்களை உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு தைரியம் இருக்கா? ஆம், இல்லை. கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுவீங்களா போய்? ஆமா, தைரியமா நான் சொல்லுவேன். இங்க பாலியல் தொல்லை எனக்கு ஏற்பட்டுச்சு, அது சம்பந்தமான புகாரை நான் தைரியமா தெரிவிப்பேன். இல்ல எனக்கு அந்த தைரியம் இல்லை சொல்றதுக்கு, என்ன காரணங்களாலோ, உங்களோட பர்சனல் ரீசன்ஸ். 28வது கேள்வி. நான் இந்த நிறுவனத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு புகார் அனுப்பிச்சா இந்த நிறுவனம் வந்து என்னோட பேரை வந்து ரகசியமா வச்சுக்கின்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கா? இப்ப ஒருத்தவங்க புகார் கொடுக்குறீங்க, உங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கலாம், என் பேரை வெளில சொல்லுவாங்களோ அப்படின்ற பயம் உங்களுக்கு இருக்கா இல்லையா? இந்த நிறுவனம் வந்து இந்த நிறுவனத்துல வந்து நான் ஒரு பாலியல் தொல்லை புகார் கொடுத்தேன்னா ஐசிசில என் பேர் ரகசியமாக வைக்கப்படும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கிறதா இல்லையா? ஆம், இல்லை, இல்ல தெரியல, எனக்கு ஒரு ஐடியா இல்லை. இப்ப நீங்க புகார் அளிக்கிறீங்க ஒருத்தர் மேல, நீங்க அளித்த புகார் உண்மை என்று நிரூபிக்கப்பட்டால் அவருக்கு என்னென்ன தண்டனை கிடைக்கும்ன்றது உங்களுக்கு தெரியுமா? அதாவது இந்த சட்டத்தின் கீழே நீங்க புகார் அளிக்கிறீங்க நிறுவனத்துல, நிறுவனம் வந்து நடவடிக்கை எடுத்து நீங்க யார் மேல புகார் அளிச்சீங்களோ அது வந்து உண்மை என்று நிரூபிக்கப்பட்டது, அதற்கு அவருக்கு என்ன தண்டனை கிடைக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெளிவா தெரியுமா? ஆம், இல்லை. ஷீ பாக்ஸ். அடுத்த கேள்வி. ஷீ பாக்ஸ்னா பெண் பெட்டி, அவள் பெட்டி, எப்படி வேணா சொல்லலாம். அவள் பெட்டி அப்படின்றத வந்து இவன் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியுமா? ஆம், இல்லை, இல்ல இது புதுசா இருக்கு, நான் கேள்விப்படல, இந்த சப்தமே எனக்கு புதுசா இருக்கு. இது என்னது அவள் பெட்டி? அதான அவன் பெட்டி அவள் பெட்டி, அப்படி அவன் பெட்டின்னு ஒண்ணு இருக்கா? அவனால் தான் அவள் பெட்டியே வந்துச்சு. Maybe. Okay, sir. Now you are done with the questionnaire. Thank you. நன்றி. Thank you, sir. Every time it is happening, so we'll remove the flowers. Yes. Yes. Harita ma'am, collect the questionnaire. Yeah. Yes, we can collect, sir, and we can keep it for the committee. And the gap analysis நம்ம பண்ணலாம் மேம். We'll have it as a document. நீங்க எழுதின அந்த பேப்பர்ஸை கொடுத்துடுங்க, அதுக்கப்புறம் தான் செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். இவ்வளோ நேரம் நம்ம கொஸ்டினர் மட்டும்தான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கொஸ்டின்ல கேட்டது நீங்க எழுதினதுல நிறைய விஷயம் வந்து உங்களுக்கு புதுசா இருந்திருக்கலாம், அது எல்லாமே நம்ம இங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, அன்வெல்கம் பிஹேவியர்னு ஒரு கொஸ்டின். இந்த அன்வெல்கம்னா என்னன்னே தெரியாது நம்மளுக்கு. ஐ எம் நாட் கம்ஃபர்டபுள், எனக்கு அது வந்து சரியா வரல அப்படின்றது மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியுமே தவிர எதையெல்லாம் அன்வெல்கமா எடுத்துக்க முடியும், லா எப்படி ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுது, அப்படி இருந்தாதான் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஏன் எல்லாரும் உட்கார்ந்துருக்கோம்னு ஏதாவது ஒரு ஐடியா இருக்கா? POSH ஆக்ட்ங்கிறது எஸ் மேம். Hindi. Okay. Okay. Any idea that why men are also included? If the act says
Prevention of Sexual Harassment Act 2013, Prevention, Prohibition and Redressal. Prevention is safeguarding yourself. Prohibition is not allowing. Redressal is what is the solution? How are we going to overcome this? Or how we are going to take solutions for this using the methodology? So these three provisions are available in this act. And what is the behavior? There are three behavior in Sexual Harassment Act. One is the physical one, the second one is the verbal one, and the third one is the non-verbal one. So physical one, you all know. Verbal, you all know how they speak. But the non-verbal, do they commit? All these we are going to discuss, because the act is saying there are only three kinds of actions from the human, from one person to another. But if you see, the law is only saying that a woman can give a complaint against a man alone. You are wrong. A woman can give a complaint against a woman also. This is the crux of this act. Because that not necessary, a man will only comment on a woman or misbehave with a woman. A woman can also, possibilities are there to comment about another woman. So we're going to see detailing all these things. You are ready? Okay, you don't have to worry. I'll not be speaking continuously. You'll be seeing, I'll be speaking, and I will also show you some video clips to enjoy. Yes. So you're ready? Okay, கொஞ்ச நேரம் நான் பேசுறேன், கொஞ்ச நேரம் பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் பண்ணலாம், கொஞ்சம் வீடியோஸும் பார்க்கலாம். ஓகே, எவ்வளோ நேரம் பேசிட்டே இருக்க முடியும்ல? பேசுறதை விட கண்ணால பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் எஃபெக்டிவா புரியும். கரெக்டா? புரியுமா புரியாதா? வீடியோ பார்க்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். ஸோ இப்படி தான் இந்த செஷன் இருக்க போது. வில் பி ஹேண்ட்லிங் ஆல் தீஸ் திங்ஸ். ஓகே, த பிபிடி சார். எஸ். Day 1, sir. இல்ல, PPT. So you are ready for this presentation? Okay. See, நம்ம definitions நிறைய பேர் வந்து ஸ்கூல்ல இருந்து படிச்சிருக்கோம். எதுக்கெல்லாம் டெஃபினிஷன் படிச்சிருக்கோம்? நிறைய சப்ஜெக்ட்டுக்கு படிச்சிருக்கோம். We have read so many definitions in our subjects, but this law is also giving us, thank you, the definition. Okay, எல்லாத்துக்கும் சயின்ஸுக்கு, மேத்ஸுக்கு, இங்கிலீஷ்க்குன்னு டெஃபினிஷன் படித்த மாதிரி இந்த லாக்கும் இருக்கு. பட் எல்லாத்துக்குமே there is a reason for something elseன்னு சொல்லுவோம்ல, ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி யாருனால இந்த ஆக்ட் நம்மளுக்கு கிடைச்சது? அதுக்கு ஒரு குட்டி ஸ்டோரி இருக்கு. Can I tell you a story? கதை கேட்கலாமா? கதைக்கு ரெடியா? ஓகே. ஹூ இஸ் இன்ஸ்ட்ருமெண்டல்னு சொல்லுவோம். யாருனால இந்த சட்டம் கிடைச்சது அப்படிங்கிறது இந்த பர்சன் தான். Her name is Banwari Devi. Banwari Devi was working in a women development program. நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ், நிறைய ஸ்கீம்ஸ், நிறைய வந்து திட்டங்கள்னு சொல்லுவோம். நிறைய வந்து பாலிசிஸ் இருக்கு. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ல நிறைய இருக்கு. பட் இவங்க வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட ஒரு பாலிசி, விமன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் சாத்தின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் இருந்தது. அதுல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு, வி டு ஹாவ் லா லைக் குழந்தைகள் திருமண தடை சட்டம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணக்கூடாது, அப்படி அவங்களை வேலைக்கு அனுப்பக்கூடாதுன்னு இருக்கிற மாதிரி கல்யாணமும் பண்ணக்கூடாதுன்றது ஒரு சட்டம் இருக்கு. அதுல ஒரு NGOல இந்த பன்வாரி தேவி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இந்த பன்வாரி தேவியோட வேலை என்ன அப்படின்னா, இந்த மாதிரி சின்ன குழந்தைங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்கன்னா அதை போய் தடுக்கணும். அவங்க கிட்ட எடுத்து சொல்லணும், திஸ் இஸ் நாட் த ஏஜ் ஃபார் கோயிங் டு ஜாப் ஆர் டு கெட் மேரிட், திஸ் இஸ் த ஏஜ் டு ஸ்டடி. படிக்கிறதுக்கு உண்டான வயசு இது, ஸ்கூலுக்கு போகணும், படிக்க வைங்க பிள்ளைங்கள அப்படின்னு சொல்றதுதான் அவங்களுக்கு வேலை. அதுதான் அந்த சாத்தி விமன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ல பண்ணாங்க. ஸோ இவங்களுக்கு வந்து ஒரு பக்கத்துல ஒரு கிராமத்துல இந்த மாதிரி 2 குழந்தைங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க போறாங்கன்னு தெரிஞ்சது. அதனால அவங்க போய் பேசுறாங்க. அந்த பேரண்ட்ஸ் என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா, இது எங்களுடைய கம்யூனிட்டி ப்ராக்டிஸ், இது எங்களோட ரிச்சுவல்ஸ்,
எவ்ரி கம்யூனிட்டி, எவ்ரி தி பிளேஸ் ஹஸ் காட் தேர் ஓன் ரிச்சுவல்ஸ். ஒரு கிராமங்கள்னு இருக்கும்போது ஒரு ஊர்ல ஒரு பழக்கங்கள் இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி எங்களோட ப்ராக்டிஸ் இது. இதுல நீங்க தலையிட முடியாதுன்னு சொல்லி ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டாங்க. பட் இவங்க ஒரு என்ஜிஓல ஒர்க் பண்றதுனால இவங்க போய் அஃபீஷியல்ஸ் கிட்ட கவர்மெண்ட்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க. இந்த மாதிரி நான் போய் சொன்னேன், ஆனா அவங்க கேட்கறதுக்கு ரெடியா இல்ல. அந்த குழந்தைங்கள ஸ்கூலுக்கு தான் அனுப்பணும், நீங்க கொஞ்சம் வந்து பேசினீங்கன்னா பெட்டரா இருக்கும்னு கேட்குறாங்க. அதனால அவங்க வந்து அஃபீஷியல்ஸ் வந்து பேசுறாங்க. பேசும்போது தே ஆர் ஆல் சேயிங், ஓகே அதெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோம் சார், இதுக்கெல்லாம் நீங்க வரணும்னு அவசியமே கிடையாது, அதெல்லாம் எங்களுக்கே தெரியுமே அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சிடுறாங்க. பட் ஆக்சுவலி நீங்க இந்த தமிழ் சினிமால பார்த்திருந்தீங்கன்னா தெரியும், இல்ல எல்லா மூவிஸ்லயுமே இருக்கும், இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பீப்புள்னு எங்கேயுமே இருப்பாங்க. ரொம்ப எக்ஸாக்டா தமிழ் சினிமாலலாம் சொல்லணும்னா கிராம பஞ்சாயத்து மாதிரி ஒரு அரச மரம், அதுக்கு நடுவில் ஒரு 5 பஞ்சாயத்து தலைவர், நாட்டாம அப்படின்லாம் இருப்பாங்கல்ல, அந்த மாதிரி தீஸ் பீப்புள் வேர் சோ இன்ஃப்ளூயன்ஷியல். அவங்க 5 பேர் தான் அங்க எல்லாமே சொல்லுவாங்க, அதை சொல்றத எல்லாருமே கேட்கணும், அந்த சுத்தி இருக்கிற எல்லா கிராமமும். அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் அவங்க கண்ட்ரோல்ல இருந்துச்சு. பாப்ரி தேவியும் ஒன் ஆஃப் த வில்லேஜ்ல அங்க இருக்கிறவங்க தான் அவங்க. ஸோ இவங்க சொல்றத நம்ம கேட்க வேண்டியிருக்கேன்ற ஒரு ரைவல்ரின்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா, ஒரு மனப்பான்மை வந்து அவங்க சொல்றத நம்ம கேட்க கூடாதுன்றது இருக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ஐடியால அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, we really wanted to teach you a lesson னு சொன்னாங்க. என்ன லெசன்? கண்டிப்பா நீ வந்து எனக்கு சொன்னதை நான் எடுத்துக்கணும்ன்றது அவசியமா இல்லையான்றது நான் தான் முடிவு பண்ண போறேன். ஆனா நீ என்கிட்ட வந்து சொன்ன பத்தியா, நீ வந்து சொல்லிட்ட பத்தியா எனக்கு ஒரு லெசனு, டெஃபினட்டா நான் அதை வந்து உனக்கு ஒரு பாடம் கத்துக் கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த 5 பேரும் டிசைட் பண்ணாங்க. என்ன லெசன் அவங்களுக்கு கத்துக் கொடுத்தாங்கன்னா, they have decided to do a gang rape. 5 பேரும் சேர்ந்து எல்லாரையும் நிக்க வச்சு, பாப்ரி was married that time. ஓகே, ஹஸ்பண்டை நிக்க வச்சு அவரை கட்டி போட்டாங்க, அவரை இன்னெபிலிட்டி ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த ஹஸ்பண்ட் தே கேங் ரேப்ட் பாப்ரி தேவி. 5 பேரும் சேர்ந்து எல்லார் முன்னாடியும் சேர்ந்து கேங் ரேப் பண்ணாங்க. இதுக்கப்புறம் ஒரு விமன் வந்து என்ன பண்ணிருப்பாங்க, நீங்க நிறைய பேர் பார்த்திருக்கீங்க, இந்த மாதிரி நியூஸ் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆக்சுவலா என்ன பண்ணிருப்பாங்க, இந்த மாதிரி ஒரு விமனுக்கு நடந்துச்சுன்னா அவங்க என்ன பண்ணிருப்பாங்க, அடுத்தது என்ன பண்ணுவாங்க? நேச்சுரலா தே கமிட் ஹேங் தெம்செல்ஃப், சூசைட் தான் பண்ணிப்பாங்க. பட் பாப்ரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரேவ், பயங்கர கரேஜியஸ். அவங்க ஹஸ்பண்ட போய் சொன்ன உடனே அவங்க ஹஸ்பண்ட் சொன்ன ஒரே ஒரு வார்த்தை என்னன்னா, இட் இஸ் நாட் யுவர் மிஸ்டேக், இது ஓன் தப்பு இல்லை, நீ வேலை செய்ய போயிருக்க, நல்ல விஷயத்த குழந்தைங்களை படிக்கணும்ன்றதை தான் நீ போய் சொல்லியிருக்க, உன் வேலையே அதுதான், நீ அந்த இடத்துல போய் சொன்னதுக்கு இதுதான் வந்து உனக்கு வந்து ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னாக்கா இதை எதிர்த்து நம்ம ஃபைட் பண்ணுவோம்னு சொல்லி லோவர் கோர்ட்ல கேஸ் ஃபைல் பண்ணாங்க. பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் பீப்புள், 5 இன்ஃப்ளூயன்ஷியல் பீப்புள், தே ஸ்குவாஷ்ட் த கேஸ். ஏன்னா அவங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல், அவங்கள எதிர்த்துட்டு யாரால அங்க இருக்க முடியாது, அந்த கேஸ் அங்க லோவர் கோர்ட்ல ஸ்குவாஷ் பண்ணிட்டாங்க. They squashed the case in the lower court, but they didn't leave. இங்க இருந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லி அவங்க அங்க போய் அப்ளை பண்ணாங்க, அதுக்கு அப்பீலுக்கு போனாங்க. அங்க இன் பிட்வீன் த ஜர்னி, பிகாஸ் தே ஆர் ஃப்ரம் த ரூரல் பிளேஸ், அவங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு தூரம் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும் இதெல்லாம் தெரியாது. ஸோ அதனால one NGO came again to join hands with Babri Devi to file the case against this influential people and to fight for this what happened to Babri Devi. இது ஃபைட் பண்ணறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க. கைட்லைன்ஸ்னு சொல்றோம்ல, நம்ம நிறைய கைட்லைன்ஸ்ன்ற வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருப்போம். இது எப்படி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது பரிந்துரைன்னு சொல்லுவோம்ல, அந்த பரிந்துரையை இந்த விஷாக்கான்ற ஒரு NGO தான் இவங்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க. அவங்க கைட்லைன் கொடுத்து அப்ளை பண்ணி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் இதை எல்லாத்தையுமே தி ஹானரபிள் கோர்ட் ஹஸ் டேக்கன் இன்டு கன்சிடரேஷன். என்னெல்லாம் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா, எந்த இடத்துல என்ன வேலை வேணா செய்யலாம், எந்த வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு பெண் ஒரு வீட்டை விட்டு வெளியில வந்தாலும் அவங்களுக்கு அந்த சேஃப்டி இருக்கணும், அந்த அஷூரன்ஸ் எந்த வேலைக்கு போறாங்களோ அந்த வேலை செய்யற நிறுவனம் அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். அது எந்த வேலையா வேணா இருக்கலாம், ஒரு ஆஃபீஸ் செட்டப்பா தான் இருக்கணும்ன்றது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்தாங்க. பட் த கோர்ட் ஹஸ் டேக்கன் இன்டு கன்சிடரேஷன் டு டிஃபைன் வாட் ஆர் த ஒர்க்கிங் பிளேஸ், விச் ஆர் த ப்ரொஃபஷன். ரொம்ப டீப்பா அவங்க என்ன பண்ணாங்க, நிறைய டைம் எடுத்துக்கிட்டா கூட, பட் ஷீ ஃபாட் இட் ஃபார் மெனி இயர்ஸ். கிட்டத்தட்ட 15-17 வருஷம் வந்து ஃபைட் பண்ணி 2013ல தான் இந்த ஆக்ட் வந்து பாஸ் ஆச்சு. அவ்வளோ வருஷம் அவங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டாங்க. இப்பவும் இருக்காங்க உயிரோட. நான் எதுவுமே வந்து இல்லாத ஸ்டோரி சொல்லல, ரியல் டைம் ஸ்டோரி தான் நான் சொல்றேன். Happened in one of the person's life. Babri Devi is alive. She's 70+ years now. She lost her husband.
அவங்களுக்கு வந்து மெடிக்கல் ட்ரீட் கூட கிடைக்கல. இந்த 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 கேஸ் அவங்க போய் கொடுத்ததுனால அவங்கள என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அன்டச்சபிள்னு சொல்லுவோம்ல, தீண்டத்தகாதவங்க, கிராமத்துக்கு வெளியில ஒதுக்குப்புறத்துல நீ இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு பேசிக் ரைட்ஸ் கூட கொடுக்கல. பேசிக் சர்வைவல்க்கு என்ன வேணும், ஓகே, அந்த இடம் இருக்குல்ல, அது எல்லாமே வெளியில தான். அவங்களுக்கு இது வரைக்கும் அவங்க பண்ணிடுறாங்க. இந்த மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி கிடைக்காததுனால தான் she lost her husband in cancer. She couldn't do, she is affordable enough, but the rights were not given to her. மெடிக்கல் ஃபெசிலிட்டி கிடைக்கக்கூடாது. ஏன்னா அவங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடாதுங்கிறதுல இவங்க 2 பேர், இவங்க 5 பேரும் ரொம்ப தீவிரமா இருந்தாங்க. அவங்களுக்கு அது கிடைக்கல. She is alive now. But still she is coming and talking to people that you have to be bold enough to talk to people, fight against these harassments. அவங்க வந்து சொல்றாங்க. அவங்க நிறைய இந்த மாதிரி பேசுறாங்க. So she is the person who gave us this act, and because of her we are all enjoying this facility. இது வந்து ஒரு என்ஜாயிங் ஃபெசிலிட்டி. அப்படின்னா ஏன் மென்னும் நம்ம இங்க உட்கார்ந்து கேட்கறோம் இல்லையா, எதுக்காக இந்த ஆக்ட் விமனுக்கு தான்னா ஏன் ஒரு எல்லாரையும் இன்க்ளூட் பண்றோம், 2 ஜெண்டரையும் எதுக்காக இன்க்ளூட் பண்றோம்னா, that is because it is not that you are the mistakes. A man will only commit the mistakeன்றது மீனிங் இல்ல. உங்க வீட்ல உங்களோட ஸ்பவுஸ் வேலைக்கு போலாம், கரெக்ட், உங்களோட சிப்ளிங் வேலைக்கு போகலாம், உங்க சிஸ்டர்ஸ், மேனோடைய எந்த ஒரு ஆணா இருந்தாலும் அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்க ஒய்ஃப் வேலைக்கு போகலாம், சிஸ்டர் வேலைக்கு போகலாம், உங்க கசின்ஸ் வேலைக்கு போகலாம், உங்க வீட்டில் இருக்கிற யார் விமனா இருந்தாலும் வேலைக்கு போகலாம். இப்போ அவங்க கிட்ட போய் நீங்க என்ன கேட்கணும் அப்படின்னாக்கா, do you have this facility? நான் வேலை பார்க்குற இடத்துல எனக்கு இந்த கமிட்டி இருக்கு, எனக்கு இந்த சேஃப்டி கொடுத்துருக்காங்க, என் கூட வேலை பார்க்குற விமனுக்கு அந்த சேஃப்டி இருக்கு. உங்க பொண்ணையும் நீங்க வேலைக்கு அனுப்புறீங்க, ஓகே, மென்னா இருக்கும்போது உங்க டாட்டர்ஸே அனுப்புறீங்க வேலைக்கு. நிறைய இடத்துல வந்து டாட்டர்ஸை வேலைக்கு அனுப்பாத காரணம் நைட் ஷிஃப்டா இருக்கு. டாட்டர்ஸை வேலைக்கு அனுப்ப மாட்டாங்க. அனுப்புறதுன்னா நைட் ஷிஃப்ட் இருந்ததுன்னா வேணாங்க, டேல இருந்ததுன்னா ஓகே, நார்மல் ஷிஃப்டா இருந்தா ஓகே, இப்படி சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி இருந்தாலும் நீங்க அனுப்பலாம். அதுக்கு நம்ம என்ன ப்ரிகாஷனரி எடுக்கணும், அங்க என்ன சேஃப்டி இருக்கு, அந்த சேஃப்டி என் பொண்ணுக்கோ, என் மனைவிக்கோ, என் தங்கைக்கோ, என் உறவினர்களுக்கோ, என்னை சேர்ந்த என் சமூகத்தை சேர்ந்த பெண்களுக்கோ இருக்கான்ற குவெஸ்டினை நீங்க கேட்டுட்டு தாராளமா எந்த மென்னும் வேலைக்கு அனுப்பலாம், உங்க நெட்வொர்க்ல இருக்கிற பீப்புள, விமன். So that is the reason you are also included here. So it is not that you are committing the mistake, you will commit the mistake. உங்களுக்கு against ஆன நிறைய இடத்துல இதோடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த லாவை பத்தி என்ன இருக்குன்னா, ஏதோ ஒரு ஆண்களுக்கு எதிரான ஒரு சட்டம் அப்படிங்கிற மாதிரியே இது ஒரு அந்த நோக்கத்துல தான் பாக்குறாங்க. அப்படி கிடையாது. இது எல்லாருக்கும் ஹெல்ப் பண்ணணும். நீங்க போய் சொல்லும் போதுதான் மத்தவங்களுக்கும் அந்த ஃபெசிலிட்டி இருக்குன்றது தெரியும். அதுக்காக தான் இந்த லா இருக்கு. ப்ரொடெக்ஷன் சொல்றோம்ல, இந்த ப்ரொடெக்ஷன் 2 பக்கமும் இருக்கு. நீங்க போய் சொல்லணும் அதை. So she is the instrumental person to get this law. Now you know who's the instrumental person. எதனால இந்த லா வந்துச்சு, எவ்வளவு போராடினாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும். பட் அதுக்கப்புறமா என்னென்ன பிளேசஸ், எதெல்லாம் வந்து அப்ளிகபிள், யாரெல்லாம் இன்க்ளூடட், இதுல எவ்வளவு சேஃப்டி உங்களுக்கு கிடைக்கும், வாட் இஸ் அன்வெல்கம் பிஹேவியர், we are going to discuss. You are ready? Okay. Okay, the 3 major elements of this act is prevention, prohibition and redressal. Prevention is வருமுன் காப்போம்னு சொல்வோம். நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி எதையுமே நம்ம வந்து பாதுகாப்பா இருக்கிறது நம்மளுடைய கடமை. ஓகே, prohibition is இதை நடக்காம தடுக்கிறதுக்கு தான் these kind of awareness training programs. இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. நடந்தா என்ன பண்ணணும், இல்லைன்னா இன்னொருத்தருக்கு நடந்தா நீங்க எப்படி கைட் பண்ணணும். எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய கேசஸ்ல அவங்களுக்கெல்லாம் அப்படி நடந்திருக்கு மேடம், இதெல்லாம் அப்படி மிஸ்கன்செப்ஷன்ஸ்னு சொல்லுவோம், நம்மளாகவே நினைத்து கொள்ளுதல். எப்படி நினைக்கிறோம் அப்படின்னா, அதெல்லாம் அப்படிதாங்க இருக்கும், அதுக்கு நடுவுல நம்மளும் வாழணும். இந்த வார்த்தையெல்லாம் நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அப்படி வாழணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது, அப்படி வேலை பண்ணணும்ன்ற அவசியமும் கிடையாது. பட் எல்லாருக்கும் எடுத்து சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் ஒர்க் ஷாப். தட் இஸ் வை வி போத் ஆர் மீட்டிங் டுடே. ஓகே, the 14 and 15, see in POSH Act there are 30 sections. 30 செக்ஷன் இருக்கு. அதுல அந்த 30 செக்ஷன்லயும் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல எது இம்பார்ட்டன்ட்னு எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இங்க டிஸ்கஸ் பண்ண முடியாது, which is not necessary. But 14, 15 and 21 article is very important. ஏன் அப்படின்னா 14 is talking about the women liberty, rights to do any activity. என்ன ப்ரொஃபஷன் வேணா எடுத்து செய்யலாம், எந்த தொழில் வேணா செய்யலாம், அவங்களோட டிக்னிட்டியோட நடத்தணும், மரியாதையோட நடத்தணும், எந்த ப்ரொஃபஷன்ல இருந்தாலும். இந்த 3ஐயும் பத்தி பேசுறது தான் 14, 15 and 21. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் திஸ் ஆக்ட் ஹஸ் டேக்கன் இன் பிளேஸ். ஸோ இப்போ எதெல்லாம் வந்து அப்படின்னா, ஒரு சேஃப்டி, ஒரு செக்யூரிட்டி, நீங்க வேலை பண்ற இடத்துல உங்களுக்கு இருக்கணும்.
எது அது தொடர்புடைய விஷயங்கள் எது நடந்தாலும் உங்களை எப்படி நீங்க பாதுகாத்தணும், இல்லைன்னா நீங்க வந்து எப்படி அந்த இடத்துல ஆக்ட் பண்ணணும். சம்டைம் நமக்கு நடக்கணும்ன்றதுல இன்னொருத்தருக்கு நடந்தா கூட இதை எப்படி நம்ம கைட் பண்ணணும்னு நிறைய விஷயத்துல தெரியாது. நம்ம வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ரோட்ல நடக்குதுன்னா அது நடந்த உடனே எங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் கால் பண்ணணும், அவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எய்ட் என்ன பண்ணணும், இது தெரியாது இல்லையா நிறைய பேருக்கு. அதே மாதிரி தான் இப்படியெல்லாம் யாருக்காவது நடந்துச்சுனாலும் இல்லை எனக்கு நடந்தனாலும் நான் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணும், இல்லைன்னா நான் என்ன அப்ரோச்சை வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணணும், இல்லை அடுத்தவங்கள எப்படி கைட் பண்ணணும். அதுக்காக தான் இந்த ஆக்டும் இது இவ்வளோ பெரிய ஒரு அவேர்னஸ் செஷனும் நம்ம இன்னைக்கு கண்டக்ட் பண்றோம். ஓகே, இதுதான் விஷாக்காவோட கைட்லைன். இந்த விஷாக்கான்றது என்ஜிஓ அவங்க கொடுத்த கைட்லைன்ல தான் டீட்டெயில்டா வந்திருக்கு இந்த ஆக்ட், பிளேசஸ், பீப்புள் ஹூ ஆர் இன்க்ளூடட். நான் வந்து அது சொல்றேன், நீங்க பார்த்துட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது கொஸ்டினோ இல்லை டவுட்டோ இருந்தா யூ கேன் வெரி வெல் ஆஸ்க் மீ, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். நாங்க வேர்ட்ஸ்ல இருந்ததை அப்படியே ஒரு இமேஜா கொடுத்துருக்கேன். இந்த பிளேஸ்லாம் இது இன்க்ளூடட். Okay, government organizations, NGOs, nursing homes, farms, corporations, companies, educational institutions,